اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں وکیل صحابہ و اہل بیت استاد الحدیث حضرت مولانا قاری محمد طاہر فاروقی صاحب مرکزی رہنما اہل سنت والجماعت پاکستان تشریف لائیں اور ہمارے سامنے خطاب فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لائق سزی وقار ارباب علم و دانش، اصحاب علم و فضل، تقریباً 3-3.5 گھنٹے کے انتظار کے بعد اب آپ سے مجھے گفتگو کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے، بڑی مہربانی، شکریہ اور عین نوازش کہ آپ کو یہ خیال آ گیا ہے کہ کوئی اور بھی مہمان یہاں آیا ہوا ہے۔ بہرحال میں اب اس پہ جانا نہیں چاہتا ہوں، بات ذرا کلوز کریں اور میں اپنی بات کروں۔ ارباب انصاف، یہ آپ نے اشتہار پڑھا ہے اور اس اشتہار کے اوپر نام ہے تحفظ ختم نبوت کانفرنس۔ میری عادت ہے کہ جو اشتہار کا عنوان ہو اس عنوان پہ گفتگو ہو۔ دین بڑا ہی وسیع ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اشتہار دیکھ کے آتا ہے وہ ایک مائنڈ بنا کے آتا ہے کہ میں نے آج اس مضمون کو سننا ہے۔ اور بہرحال ہر ایک اپنا مزاج ہے، میں بڑا حیران و پریشان ہوں۔ ختم نبوت کا عنوان اتنا بڑا وسیع اور کئی اس پہ باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر آج ہر بندہ ختم نبوت کے الگ عنوان کو اٹھاتا تو مرزائیاں نو ماں یاد آ جانے سی بھی ختم نبوت کسی چیز دا نہ ہے وے۔ بہرحال ارباب انصاف، میں بائی پاس نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات کی میری طرف توجہ رہے گی؟ بولو یار، توجہ رہے گی؟ میں نے اتنی دیر سے آپ کو دیکھا ہے، پہلے میں نے مہمانوں کو دیکھا تو الحمدللہ یہاں کوئی نعرے لگانے والا بندہ ہی نہیں ملا، اور ایک غریب ملا تو وہ جب نعرہ لگاتا تھا آپ اسے ہی دیکھتے رہ جاتے تھے، آپ اسے ہی دیکھتے رہ جاتے تھے بھئی ایک ہی ساڑھے گھر نویں عذاب پہ ہے کہ نعرہ ہی لا چھڑے ہے، تو آپ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں اور میرا شاید ذہن صحیح نہ بن جائے کہ آج یہاں مجاہد نہیں ہے، کوئی مجاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ بیٹھے ہوتے تو اللہ اکبر کے نام سے پتہ چل جاتا یار اگر تمہاری آواز وہ گڑی شو والے ملونوں تک نہیں جاتی تو علی علی چوک والے ملون تک تو جانی چاہیے نا۔ تو بہرحال میری طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اب ایک بات میں آپ سے کہنے لگا ہوں، اس پہ آپ عمل کریں کہ جس شخص نے ابھی جانا ہے وہ چلا جائے، مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر دوران گفتگو کوئی نہ اٹھے، یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ وعدہ یہ کرتے ہیں کہنے کہنے جانا ہے پائی ہوئے؟
دیکھ لے تو پھر میں بھی نہیں جان دینا. توجہ رہے میری بات کی. جب ارباب انصاف آپ نے یہ عنوان پڑھا، عنوان ہے تحفظ ختم نبوت. آج آئیے اسی تحفظ کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ پہرا دیا کیسے جاتا ہے، ختم نبوت کا تحفظ کیا کیسے جاتا ہے، ختم نبوت کی کس انداز سے حفاظت کی جاتی ہے. ارباب انصاف اس کے لیے میں اپنے بزرگوں کو پیش کرنا شروع کر دوں، دوسرا اٹھے گا وہ اپنے بزرگوں کی لائن پیش کر دے. گرچہ کہ یہ سارے بزرگ یہ ہمارے ہی سروں کا تاج ہے جنہوں نے ختم نبوت کی قربانی دی ہے، اور ختم نبوت پہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے ایک ہو کر کے دکھایا کہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ اور مسئلہ ہے. ایک اور بھی بیچ میں آیا تھا کہ جسے ہم نے 2 منٹ کے لیے کہا تھا تو آ جا، لیکن آج تک آپ نے پڑھا ہوگا مجلس عزا ہوگی، ماتم ہوگا، یہ جھولا نکلے گا، فلاں نکلے گا. کبھی آپ نے ان کے اشتہار پہ ختم نبوت پڑھا ہوا دیکھا ہے کسی نے بھائی؟ اوے بھائی کوئی دوربینی لگا کے مجھے دکھا دے کبھی کسی نے دیکھا ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ختم نبوت کا منکر تھا. ہم نے صرف مرزائیوں کا منہ بند کرنے کے لیے اس کو ساتھ لیا تھا. لیکن میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آج ہم ایک اور لائن پہ جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جن کے لیے ہم بھی کہیں وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں. ہر مومن کہے، مسلم کہے، ایمان والا کہے، کلمہ گو کہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے وہ کہے کہ یہ میرے لیے قابل اعتماد ہیں، قابل تقلید ہیں، میرے سر کا تاج ہیں، میرے ایمان کا محور ہیں، میرے ایمان کا مرکز ہیں. اور جو تھوڑا سا ان سے بائی پاس کرنے لگے ہم نے کفر کا مورا ٹھک دینا ہے. اس لیے کہ پیغمبر دو عالم آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت کو تیار کیا ہے وہ ہے صحابہ اکرام. سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ہی جا کر کے دیکھیں کہ طرز کیا ہے ختم نبوت کے دفاع کا. کیا وہ طریقہ ہے، کیا وہ طرز ہے، کیا وہ عمل ہے، کیا وہ سیرت ہے، کیا وہ کردار ہے، وہ کس انداز سے ختم نبوت کی پہرے داری کرتے ہیں. تو ارباب انصاف جب میں اس حوالے سے دیکھتا ہوں تو میں ششدر اور حیران رہ جاتا ہوں. پیغمبر دو عالم کے پاس بیٹھ کر کے انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، انہوں نے کم از کم 23 سال کی زندگی آقا دو جہاں کے ساتھ گزاری. اور بار بار سنا ہے نا کہ آنا خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین، آنا خاتم النبیین، لو کان بعدی نبی لکان عمر. بے شمار احادیثیں سنی اور بار بار سنا کہ اللہ کے پیغمبر نے کہا میں آخری ہوں، میں آخری ہوں، میں آخری ہوں. اور اس نے بھی آگے دیکھ کر کے آگے یہ بھی سنا کہ رحمت کائنات نے یوں بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی میرے بعد آ کر دعویٰ کرے تو میرے پیغمبر نے کہا کذاب ہے، دجال ہے، کمینہ ہے، لعین ہے، پرلے درجے کا اسلام اور اسلام سے خارج ہے. یہ میرے پیغمبر کے دیے ہوئے القابات یہ سنتے رہے اور انہوں نے سن کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کیا. اب جس وقت بات آتی ہے ختم نبوت کی تو اب انہوں نے وہ دکھایا ہے کہ ختم نبوت کا دفاع کیا کیسے جاتا ہے. ارباب انصاف آج اسی کو دیکھنا ہے. ذرا سا تھوڑا سا توجہ آپ کی میری طرف رہے. جناب صدیق اکبر کا دور ہے اور صدیق اکبر کے زمانے میں اس وقت بات اٹھتی ہے اور ایک بات پیغمبر کے آخری دور میں بھی اٹھتی ہے. اسود انسی نے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دعوی نبوت کر دیا تھا اور اس سے دعوی نبوت کرنے پہ رحمت کائنات بڑے ہی رنجیدہ تھے. اور صدیق اکبر کے دور میں سب سے پہلی خوشی اب آتی ہے کہ جس وقت ختم نبوت کے اس باغی کو ٹھکانے لگا دیا جاتا ہے تو اب پتہ چلتا ہے کہ ختم نبوت کا دفاع اس انداز سے کیا جاتا ہے. یہ بھی تاریخ کا ایک عجب حصہ ہے کہ جس وقت اسود انسی نے یہ دعویٰ کیا تھا تو شہر ابن بازان ایک مسلمان کو شہید کر
کے اس کی اہلیہ کو اس نے زبردستی اپنے قبضے میں لیا اور گویا اسے اپنے گھر کی بیوی بنا لیا. اب اس آزاد اس کا نام ہے، یہ اس کے گھر میں ہے. اور ادھر حضرت فیروز دہلوی ہیں، ان کی یہ لگتی ہے خواہ چچا کی بیٹی لگتی ہے اور ان چچا کی بیٹی کو یہ بھی سامنے رکھتے ہیں. اب یہ موقع آتا ہے کہ ہم اپنا کام ذرا ضرور کرنا ہمیں چاہیے. حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب ان کے ساتھ ساز باز کی ہے اور ساز باز کرنے کے ساتھ کہا اگر تم ہمارے لیے راستہ صاف کر دو تو پھر ہم رہتی دنیا کو بتا کے جانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر کے باغی کو اس طرح ٹھکانے لگایا جاتا ہے. ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے سر تن کی بازی دینا ہوتی ہے. ختم نبوت کا دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. ختم نبوت کے دفاع کرنے کے لیے اپنے آپ کو ہم موت کی جھولی میں ڈالنا ہوتا ہے. حضرت فیروز دہلوی نے راستے کو ہموار کیا. راستہ جب ہموار کیا جاتا ہے تو اسی کی بہن ان کی آزاد نے بتایا کہ تم عقب کے راستے سے آؤ، اگر مین کے راستے سے آؤ گے تو گن مین کھڑے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے. یہ عقب کے راستے سے اندر داخل ہوتے ہیں. اب ادھر سے یہ داخل ہوئے، ادھر عصمت کی قسمت جاگ جاتی ہے. عصمت نے اپنے خیالوں میں کھڑے ہو کے کہا ابھی دیکھا نہیں فیروز دہلوی کو، تو کہتا کیا ہے کہ مجھ پہ وہی آئی ہے کہ فیروز دہلوی میرے پیچھے لگے ہیں. حضرت فیروز دہلوی نے اب سوچا کہ اب معاملہ پیچھے ہٹنے کا نہیں رہا، اب بڑھ کے کام کرنا چاہیے. ایک قدیم جسہ رکھتے ہیں، ایک بڑا وجود رکھتے ہیں. حضرت عصمت انسی نے لپک کے اس کے سینے پہ چڑھ کر کے گھنٹی پہ زور دیا اور زور دے کر کے گردن پہ ہاتھ رکھا اور مروڑا اس طریقے کے ساتھ جیسے کپڑے کو نچوڑا جاتا ہے. ایسے نچوڑ کے حضرت فیروز دہلوی کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جانے لگتے ہیں تو آزاد نے بلا کے کہا پائی اور آئی نا، اس ظالم کو چھوڑ کے کیوں جاتے ہو، یہ ابھی تک زندہ ہے. حضرت فیروز دہلوی کہتے نہیں بہنا، یہ ہاتھ کسی عام کا نہیں ہے، یہ ہاتھ پیغمبر کے صحابی کا ہے. جب یہ پیغمبر کے صحابی کا ہاتھ ہے، یہ نبی کے دشمن کی گردن پہ جب لگتا ہے تو کام پورا کر کے چھوڑتا ہے، ادھورا کر کے نہیں چھوڑتا. تو اب ان کے بھائی دوسرے داخل ہوئے، گردن اتار لی جاتی ہے. اب گردن اتار کے اب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، صبح کی پاؤں پھوٹنے لگتی ہے. اس سے قبل کچھ بتانا چاہوں گا. اب یہ مرا ہے اور کھراٹے لیتا ہے. اب کھراٹوں کی آواز ایسے آتی ہے جیسے جانور ذبح کیا جاتا ہے. گن مین دوڑ کے آتے ہیں تو بیوی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، ہمارے پیغمبر پہ وہی آنے لگی ہے، وہی کا انتظار ہو رہا ہے. اب باہر کھڑے ہیں گن مین سارے امتی کہ نبی پہ وہی آ رہی ہے اور وہی ایسے انداز سے آئی ہے کہ وہی سارا کچھ لے کے نکل گئی ہے. جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے اوپر سے لیا اسی کے سر کو اور آ کر کے اذان دی جاتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دیا جاتا ہے اشہد ان ایحلت قذاب. اسود انسی کا نام ایحلہ ہے اور یہ کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا پیغمبر محمد رسول اللہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اور اس کی بھی گواہی دیتا ہوں اسود انسی یہ قذاب ہے، بے ایمان ہے، یہ لعنتی ہے. اور سر کو اٹھا کے اچھال دیا اور اچھال کے سبق دیا ہے. ہم نے یہ درس لیا آمنہ کے درہ یتیم سے، ہم نے یہ سبق لیا اپنے نبی مکرم سے، ہم نے یہ سبق لیا ہے اپنے رسول معظم سے، ہم نے یہ سبق لیا ہے اپنے سرتاج رسول سے، ہم نے یہ سبق لیا ہے امام الرسول سے. اور پھینک کے بتایا کہ اگر کوئی ہمارے پیغمبر پہ ہماری زندگی میں دعوی نبوت کرے گا، ہماری زندگی میں ہمارے پیغمبر کی اگر دستار اچھالی جائے گی، اگر ہماری زندگی میں ہمارے پیغمبر کی ختم نبوت پہ کوئی ڈاکہ ڈالے گا، اگر ہماری زندگی میں ہمارے پیغمبر کی ہماری
जिंदगी में हमारे नबी मुकर्रम की अगर खत्म नबूवत का कोई इनकार करेगा तो हम अपने अमल से बताना चाहते हैं कि इस अंदाज से नामूस पैगंबर होती है, इस अंदाज से हिफाजत पैगंबर होती है, इस अंदाज से खत्म नबूवत का दिफा होता है। सर काट के फेंक के बताया, हम ऐद कर चुके हैं जब तक हम दुनिया में रहेंगे तो किसी पैगंबर के बागी के सर को तन के साथ रहने नहीं दिया जाएगा। कुछ जागो, कुछ जागो, कुछ जागो। खत्म नबूवत के बागी का इंजाम ये हुआ करता है। और मैं ये क्लियर करके बताना चाहूंगा कि अगर आज दौरे सिद्दीक़ अकबर होता तो फिर हम दलाइल ना देते, हम ये दलीलें ना पेश करते। हमें मजबूरी ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ से काट के सर फेंकने का हक हुक्मरान को दिया है कि वो ये काम करे। चूंकि सिद्दीक जब बैठा हो सीट पे तो फिर इसी अंदाज से दिफा किया जाता है। अगर सीट पे कोई ऐसा ना हो तो फिर मजबूरी है हम दलाइल देते हैं, फिर दलाइल से हम मनवाया करते हैं। आइए फिर देखिए, जब सिद्दीक अकबर बैठे हुए हैं तो हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने अब मुसैलमा कज़्ज़ाब के मुकाबले में लश्कर इस्लाम को भेजना चाहा। और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि नबी मुकर्रम के जाने के बाद आज पहली दफा है कि इस्लाम के लिए असहाबे पैगंबर के असहाबे बदर भी आए हैं। और इसी बदर के मैदान में जो लड़े थे आज वही यमामा के मैदान में खड़े नजर आते हैं। और जब इन्हें भेजा जा रहा था तो शेखैन में इख्तिलाफ होता है। जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा जो बदर के पैगंबर के साथी हैं इन्हें मदीने में रहना चाहिए, इनकी दुआओं से हम तबर्रुक हासिल करेंगे। जनाब फारूक आजम ने कहा जब बदर के पैगंबर के सहाबा हों तो फिर हमारा लश्कर इनके हवाले होना चाहिए। गोया फारूक आजम ने यह बताया है कि बदर के सहाबी का मकाम बड़ा आला है, मगर खत्म नबूवत के बाद पैगंबर के सहाबी बदर के बड़ी अजमत रखते हैं। मगर ये अजमतें नबी की अजमत पे निसार है, ये अजमतें नबी की खत्म नबूवत पे निसार है, ये अजमतें नबी के दिफा पे निसार है, ये अजमतें नबी मुकर्रम के नाम पे निसार की जाती है। हजरत सिद्दीक अकबर के दौर में अब ये मुजाहिद आते हैं, आए कहां पर है? ये यमामा का मैदान है। मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज 40,000 है और पैगंबर के सहाबा की फौज फकत 13,000 है। 13,000 कहां रहा और 40 कहां रहा? लेकिन देखना यह है कि बताने आए हैं कि बात ये नहीं होती है हम किल्लत में है, बात ये नहीं होती है कि वो कसरत में है, बात ये नहीं होती है हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है। ये तो बदर वाले हैं जिन्होंने देखा है कि जंगें असबाब पे नहीं लड़ी जाती हैं, जिन्होंने देखा है जंगें कसरत पे नहीं लड़ी जाती हैं, जिन्होंने देखा है जंगें आलात पे नहीं लड़ी जाती हैं, जिन्होंने देखा है जंगें लौ लश्कर पे नहीं लड़ी जाती हैं। अगर कलमा गो बंदा हो तो जंग खुदा के नाम पे लड़ी जाती है, अगर कलमा गो इंसान हो तो जंग लड़ी जाती है जब रब्बे सुल जलाल के सहारे पे लड़ी जाती है। और यह भी खत्म नबूवत है। पैगंबर दो आलम के दौर में गज़वात भी होते हैं, नबी के दौर में सरिये भी होते हैं, अकाबर उलमा आएंगे। जरा इनसे जाकर पूछिए पैगंबर दो आलम के 27 गज़वात है और रहमत कायनात के 30 के ऊपर सरिये है। गज़वा उसे कहते हैं जिसमें नबी जाते हैं और सरिया उसे कहते हैं जहां पैगंबर खनायब जाते हैं। अल्लाह के पैगंबर के दौर में सहाबा मैदान में उठे हैं। बदर में देखता हूँ 15 सहाबा शहीद है, मैं ओहद में देखता हूँ तो 74 सहाबा शहीद है, मकाम रजी पे देखता हूँ तो 7 सहाबा शहीद है, मैंने बेरे मऊना पे देखा है तो 74 सहाबा शहीद है, मैंने खंदक में देखा है तो पैगंबर के 6 सहाबा शहीद है, मैंने ग़ज़वा खैबर में देखा है नबी के 15 सहाबा शहीद है, मैंने जंगे मौता में देखा है
पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 सहाबा शहीद है। मैंने मुहाज से ताइफ में देखा है नबी के 12 सहाबा शहीद है। मैंने हुनैन में देखा है पैगंबर के 6 शहीद है। मैं एक एक को गिनवाना चाहूंगा तो बात तवील हो जाएगी, आप भी थक जाएंगे। इसलिए कि रात के 1 बजे तक आपको बिठाए रखना, असल में दीन सुनाना कम है, आपका इम्तिहान ज्यादा लेना है, इसलिए इम्तिहान नहीं लेना चाहता। नबी के इन सारे गज़वात के अगर शहीदों को इकट्ठा किया जाए तो नबी मुकर्रम के गज़वात के शहीद भी मिले, रहमत खैरात के सदियों के शहीद भी मिले, 1018 बनते हैं। गोया पैगंबर के दौर में नबी की मायत में कलमा के इलाह के लिए सहाबा आए हैं, 118 शहीद है। पैगंबर के दौर में सहाबा ने जाने दी है, 118 शहीद है। नबी के दौर में सहाबा ने खून पेश किया है, 118 शहीद है। मगर जब मौता का मैदान आता है, जब यमामा का मैदान आता है, यमामा के मैदान में खत्मे नबुव्वत के दिफा के लिए यहाँ 1200 सहाबा जामे शहादत नोश करते हैं तो तनासब समझ में आता है। नबी की मायत में लड़े तो 1100 के करीब है, नबी की खत्मे नबुव्वत के लिए लड़े तो 1200 सहाबा शहीद हैं। ये 1200 सहाबा ने जामे शहादत नोश किया, 1200 सहाबा ने खून में लथपथ हो जाते हैं। ये खून में लथपथ होके बताना ये चाहते हैं कि जब जरूरत पड़े नबी की खत्मे नबुव्वत के लिए तो फिर जान देने के लिए रास्ते हमवार होने चाहिए। बुज़दिल बन के अपने को बचाया नहीं जाता, बुज़दिल बन के खुद की जान चुराई नहीं जाती, बुज़दिल बन के अपनी जानें बचाई नहीं जाती। वो मुनाफिक है जो नबी की खत्मे नबुव्वत पे जान उठा न सकता हो, वो मुनाफिक है जो नबी की खत्मे नबुव्वत के लिए अपनी जान कुर्बान कर न सकता हो। मोमिन वही है जब खत्मे नबुव्वत की बात आए तो जान के नजराने पेश करे, जब खत्मे नबुव्वत की बात आए अपनी जान पेश करे, जब खत्मे नबुव्वत की बात आए अपना खून पेश करे, जब खत्मे नबुव्वत की बात आए अपना तन पेश करे, जब खत्मे नबुव्वत की बात आए अपनी जान पेश करे। नबी के सहाबा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। मुझे बात चलते याद आती है, मेरे शेख मुकर्रम हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन कहते हैं सदियों के गुजर जाने के बाद यही यमामा का मैदान था जब सऊदीया की हुकूमत ने यहाँ से सड़क गुजारना चाहिए, सड़क गुजारने के लिए जब मैदान यमामा से गुजरे तो खुदाई करते हैं, सड़क के किनारे पे चंद सहाबा की कब्रें नमूदार हो जाती हैं। दुनिया देख करके हैरान और शस्तर रह जाती है। खत्मे नबुव्वत के दिखा करने वालों तुम्हें मुबारक हो, खत्मे नबुव्वत की इज्जत पे कट जाने वालों खुशा नसीबा तुम्हारा है। खत्मे नबुव्वत की इज्जत पे अपने आप को पेश करने वालों क्या असमतें तुम्हारी हैं। सदिये गुजर जाने के बाद हुकूमत के हैरान है, मशीनरी हैरान है, अल्ट्रासाउंड हैरान है, अक्सरे हैरान है, कायनात हैरान है, मोमिन हैरान है, मुस्लिम हैरान है, अपना हैरान है, बेगाना हैरान है, सऊदी हैरान है, ईसाई हैरान है। अरे आगे कहता हूँ आज का मलून शिया हैरान है कि सदिये गुजर के बाद जब कब्रें खोली जाती है और सहाबा की जिन्होंने यमामा के मैदान में जान दी थी बदन तो बदन रहा, कफन भी महफूज नजर आता है। तवज्जो है तवज्जो। कुछ कहने लगा हूं मैं, तुमसे कुछ कहने लगा हूं कि देखिए खत्मे नबुव्वत का दिफा इस अंदाज से किया जाता है। और ये अंदाज मैंने कहां से सीखा है? ये अंदाज हमने सीखा है पैगंबर के सहाबा से। पैगंबर के सहाबा नरम दिल हैं, नरम दिल हैं, नरम दिल हैं। लेकिन जब बात काफिर की आती है तो अशिद्दा भी यही है। मैं बात करूंगा यूसुफ पसरूरी से, बड़े नरम से गुफ्तगू करूंगा। मैं बात करूंगा अफसर अजीजी से तो बड़े नरम अंदाज से गुफ्तगू करूंगा।
میں بات کروں گا کسی بریلوی مکتب فکر سے، بڑے نرم اور ٹھنڈے انداز سے گفتگو کروں گا، لیکن خیال کرنا کوئی صحابہ کا دشمن ہم سے نرمی کی توقع مت رکھے، کوئی نبی کی عزت کے ناموس کا دشمن ہم سے نرمی کی توقع مت رکھے، اس لیے کہ ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ لاتوں کے بھوت کبھی باتوں سے نہیں مانا کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا تمہیں جگانے کے لیے، ذرا جاگو، میں تمہاری جھولی میں کچھ پھول دینا چاہتا ہوں۔ جب میں نے یمامہ کے میدان میں دیکھا ہے تو پیغمبر کا 1200 صحابی جامع شہادت نوش کرتا ہے، ان 1200 صحابہ کو اگر میں گننا شروع کر دوں تو وقت بھی طویل ہے، اور اس سے بڑھ کے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کسی مورخ نے ابھی تک وہ پوری 1200 کی فہرست میرے علم میں نہیں آئی ہے، ان میں سے چیدہ چیدہ کے نام تو لیے جاتے ہیں لیکن پورے 1200 لکھنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت ابو دجانہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو حبہ بن غزیہ انصاری یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو قیس بن حاصن یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو عقیل بدری یہ شہید یمامہ ہے، حضرت زرارہ ابن قیس یہ شہید یمامہ ہے، حضرت جنادہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت صاحب ابن عوام یہ شہید یمامہ ہے، حضرت صاحب ابن عثمان ابن مظعون یہ شہید یمامہ ہے، حضرت سعد ابن جمال یہ شہید یمامہ ہے، حضرت مسلمہ بن مسعود بن اسنان یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عباد ابن بشیر انصاری یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عباد ابن حارث یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عمیر ابن اوس یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عامر بن عبداللہ بن حارث یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عویمر یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عبد الملک یہ شہید یمامہ ہے۔ جب میں نے تفصیل میں دیکھا ہے تو مجھے حضرت نعمان نظر آتے ہیں، یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عبداللہ بن خزیہ یہ شہید یمامہ ہے۔ یہ صحابہ کی لین ہے جو شہید ہوتی چلے جاتی ہے۔ حضرت صحابہ میں سے حضرت شجاع بن ابی وہب اسدی انصاری یہ شہید یمامہ ہے، حضرت عبداللہ بن ابی بن سلول یہ شہید یمامہ ہے، حضرت مالک بن امیہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت مالک بن سلمہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت مالک بن عامر یہ شہید یمامہ ہے، حضرت حریم بن عبداللہ القرشی یہ شہید یمامہ ہے، حضرت یزید بن ثابت یہ شہید یمامہ ہے، حضرت یزید بن اوس یہ شہید یمامہ ہے، حضرت زید بن خطاب یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ثابت بن قیس یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو سلمہ یہ شہید یمامہ ہے، حضرت ابو حذیفہ یہ شہید یمامہ ہے۔ یہ وہ یمامہ کا میدان ہے جس یمامہ کے میدان میں پیغمبر کے صحابہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں، اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یمامہ کا میدان سجنے لگتا ہے اس یمامہ کے میدان میں ایک بڑھ کے سامنے آتا ہے جسے حضرت ثابت ابن قیس کہا جاتا ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس کا رجزیہ جملہ اسے پڑھتے ہوئے میرے دل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا بدن کپ کپا جاتا ہے، میرے وجود پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ثابت ابن قیس کھڑے ہو کے خطاب کیا کرتے ہیں، اے اسلام کے پرستارو آج میدان میں اٹھو، یہ نہ دیکھو تمہارا دشمن کثرت میں ہے اور تم قلت میں ہو، تم نے یہ دیکھنا ہے آج اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے کثرت و قلت کو مٹاتے ہوئے میدان میں اکھڑ جاؤ۔ ادھر سے حضرت زید بن خطاب یہ حضرت عمر بن خطاب کے بھائی ہیں، یہ میدان میں اکھڑتے ہیں، ان کا خطاب بھی عجیب ہے، یہ خطاب کر کے کہتے ہیں اے توحید کے پرستارو تم دولت توحید سینوں میں لیتے ہو، اور جس کے سینے میں دولت توحید ہوتی ہے وہ کبھی غیروں کی طاقتوں سے ڈرا نہیں کرتا، غیروں سے ڈرتا نہیں ہے۔ اے موحد ہو، خود کو توحید کے پرستار کہنے والوں، پھر تم ڈرتے کس لیے ہو؟ اگر توحید کا دم بھرنا ہے پھر ڈر کا ایکھا، اگر توحید کا دم بھرا ہے تو پھر ہتکڑی کا ڈر موحد کا کام نہیں، پھر بیڑی سے ڈرنا موحد کا کام نہیں، پھر کسی رافسی سے ڈرنا موحد کا کام نہیں، کسی مرزائی سے ڈرنا موحد کا کام نہیں، حق بات کہتے ہوئے ڈر جانا کسی موحد کا کام نہیں۔ موحد وہ ہوتا ہے جیسے زید بن خطاب ہے، موحد وہ ہوتا ہے جیسے ثابت بن قیس ہے۔ ادھر سے دوسرے کھڑے ہوئے حضرت ابو حذیفہ کا خطاب وہ تو عجب بھی جملہ تھا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں اے نبی کی شمع محمدی کے پروانوں، آج پیغمبر کی عزت پہ، رسول کی ناموس پہ کٹ مرنے کا موقع آیا ہے، آج موقع آیا ہے کہ قرآن کے احکام بچانے ہیں، آج موقع آیا ہے نبی کی
عزت بچانی ہے، آج موقع آیا ہے نبی کی سیرت بچانی ہے، آج تم نے نمونہ دکھانا ہے۔ ابھی ابھی مولانا کہہ رہے تھے قائد وہ نہیں ہوتا ہے جو لوگوں کو لڑواتا ہو اور خود چھپ کے بیٹھ جاتا ہو۔ حضرت زید بن خطاب نے یہ رجز پڑھا، میدان میں اکھڑ جاتے ہیں۔ حضرت زید بن خطاب یہ کہتے رجز پڑھتے ہوئے میدان شہادت میں آ کر کے قدم رکھتے ہیں، سر کٹا کر کے نبی کے لیے نبی کے قدموں میں پیش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس آتے ہیں، رجز پڑھتے ہوئے میدان میں اکھڑتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو حذیفہ آتے ہیں، میدان میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ ہے، وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا تم ذرا چھپ کے رہنا، تم قاری قرآن ہو، اگر تم چلے گئے تو قرآن چلا جائے گا۔ حضرت ابو سلمہ نے کہا پھر میرے جیسا قرآن کا قاری اس سے برا کون ہوگا کہ جب بات پڑی ہے صاحب قرآن کی عزت کی تو میں قاری بن کر کے اپنی جان چھپاتا رہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی میدان میں اترے ہیں نبی کے صحابہ نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، نبی کے صحابہ نے جانوں پہ جانیں دے دی ہے۔ یمامہ کا میدان آج بھی بتاتا ہے جب جنگ ٹھنڈی ہوتی ہے تو ادھر سے دیکھا ہے تو مسیلمہ کذاب کا 21,000 بندہ جہنم میں جا چکا تھا۔ جب صحابہ کی گنتی کی جاتی ہے حضرت خالد بن ولید نے کی تو ادھر سے دیکھا تو 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا۔ خوشا یہ بات تھی صدیق اکبر کے لیے، اور یہ غم بھی تھا صدیق اکبر کو کہ نبی کے صحابہ گئے ہیں، یہ غم بھی تھا کہ بدر والے گئے ہیں، یہ غم بھی تھا انصاری گئے ہیں، یہ غم بھی تھا کہ مہاجر کھٹے ہیں، یہ غم بھی تھا نبی کے شاگرد کھٹے ہیں، یہ غم بھی تھا نبی کے قاری کھٹے ہیں، یہ غم بھی تھا نبی کے اصحاب کھٹے ہیں، یہ غم بھی تھا نبی کے پیارے کھٹے ہیں، یہ غم بھی تھا کہ وہ کھٹے ہیں جنہیں نبوت نے 23 سال سنبھالا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، تربیت کی تھی۔ آج وہ یمامہ کے میدان میں کٹ جاتے ہیں، ادھر صدیق اکبر مسکرا بھی جاتے ہیں۔ اگر کٹ گئے ہیں تو کٹنا ہی تھا، اگر چلے گئے ہیں تو جانا ہی تھا، اگر دنیا چھوڑ گئے تو چھوڑنا ہی تھا، اگر شہید ہو گئے ہیں تو ویسے بھی جانا تھا۔ لیکن یہ تو فیصلہ ہو گیا کہ نبی کے صحابہ جان دے دیتے ہیں، ختم نبوت بچا جاتے ہیں۔ آتے ہیں ان کا علاج بھی کر لیتے ہیں، ٹینشن نہ لے، ساتھ لینا۔ لیکن میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہاری بیٹری ختم ہو گئی ہے۔ نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر، ابھی ہمیں انہیں زندہ کرنے کی باتیں کریں جن پہ ہم نے کٹنا ہے، خدا ہمیں بھی شہادت دے دے۔ میرے دوست میں بات کر رہا تھا کہ یہ ایک انداز ہے ختم نبوت کے دفاع کا، ختم نبوت کے تحفظ کا طریقہ سمجھ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ یہ سین میں لے کے اٹھنا، میری ترتیب یہی ہوتی ہے، میں ایک ہی نقطے پہ بات کرتا ہوں تاکہ یہ نہ بات ہو کہ بندہ ٹاٹا پور سے شروع کرے اور گجرا والا بریک لگ جائے، نہیں، ایک موضوع پہ بات تاکہ تمہیں سمجھ میں بات آ جائے۔ میں نے کسی کی بات نہیں کہ خدا را کسی اور طرف نہ لے جانا، میں نے اپنی بات کی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ نبی کے صحابہ کس انداز سے دفاع ختم نبوت کرتے ہیں، اور اس ختم نبوت کے دفاع میں میں پھر تمہیں ایک جگہ لے جانا چاہوں گا۔ اسی یمامہ کا میدان تھا، اور اسی یمامہ کے میدان میں جس میں کہ حضرت خالد ابن ولید میدان میں کھڑا ہے، یہ کون ہے جسے سیف اللہ کہا جاتا ہے؟ یہ کون ہے جسے اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے؟ یہ پیچھے والے یا چوپ کرو یا باہر نہ سو، تو انہوں ڈھیر باز ہوندے نے۔ میں گفتگو کر رہا ہوں، میری سنو، توجہ ہے، توجہ ہے نا؟ تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ حضرت سیف اللہ جنہیں پیغمبر کہتے ہیں، یہ سیف اللہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد ابن ولید کی آپس میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، معاملہ نبی کی عدالت میں چلا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ نہیں کہا ہے کہ خالد تو غلط ہے، یہ نہیں کہا حضرت عبد الرحمن تو غلط ہے، پہلے حضرت خالد کو کہا ادھر خالد میرے قریب آنا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ اسے عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں، اور یہ وہ
अब्दुर्रहमान इब्न औफ है जो बदर में मेरे साथ था और जो बदर में मेरे साथ है अल्लाह ने उसे माफ कर दिया है। और फिर हजरत ने अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कहा तुम इधर आओ। हजरत ने अब्दुर्रहमान को कहा तुम्हें पता है ये कौन है? इसे खालिद कहते हैं जिसे अल्लाह अपनी तलवार कहता है। ये हजरत खालिद इब्न वलीद हैं। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान में आते हैं तो खालिद की तलवार के जौहर सभी जानते हैं कि खालिद जब आता है तो खालिद का वार आज तक खता नहीं जाता है। ये खालिद इब्न वलीद का ये वार है जो खता नहीं जाता। मैं उस खालिद की बात करने लगा हूं जिसको पैगंबर ने सैफुल्लाह कहा है। मैं उस खालिद की बात करने लगा हूं जिसने नबी के दौर से लेकर के फारूक आजम के दौर तक जंगें लड़ी है मगर किसी जंग में नाकाम और नामुराद नहीं आए हैं। मैं उस खालिद की बात करने लगा हूं जिस खालिद का नाम आता है तो काफिर थर्रा जाता है। मैं उस खालिद की बात करने लगा हूं यार जिस खालिद का नाम आता है काफिर का सीना फट जाता है और धक धक करने लग जाता है। इसलिए मैंने देखा इसमें का जेलम के एक मलऊन को मैंने पढ़ा और वो मलऊन ये कहने लगा कि ये खालिद जर्नैल है, खूंखार जर्नैल है। तो मुझे समझ में आया है खालिद तो ऐसे नहीं है मगर ये है जो ईमान का बागी है, ये जो ईमान का डाकू है जिसने नबी के उस जर्नैल को नहीं बख्शा है जिसे नबी ने असदुल्लाह कह दिया है, जिसे नबी ने सैफुल्लाह कह दिया। वो हजरत खालिद इब्न वलीद जब मैदान में आते हैं तो हजरत खालिद कहते हैं जरा एक एक करके मेरे कोल आना वेख लिये किन्ने पानी चो। अब ये एक एक करके आते हैं। जो आता है खालिद का एक ही वार लगता है जमीन पे ठक होता है, खालिद का एक ही वार लगता है लथपथ हो जाता है। अब मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज ने देखा कि यार इस तरह हमारी बात नहीं बनेगी। हजरत खालिद इब्न वलीद ने भी देखा कि बात इस तरह हमारी नहीं बनने लगी है, मुझे वो सामने जाना चाहिए। ये जो ऊंट पे बेईमान बैठा हुआ है इस बेईमान के साथ पहले दो हाथ करने चाहिए। जब तक ये बेईमान गिरेगा नहीं तब तक इसकी फौज पीछे नहीं हटेगी। हजरत खालिद ने घोड़ा दौड़ाया। जिस वक्त आते हुए मुसैलमा ने देखा कि खालिद मेरी तरफ खाने लगा है। मुर्रिखीन लिखते हैं खालिद की दौड़ को देख के मुसैलमा ने ये नहीं समझा था कि मेरी तरफ खालिद आने लगा है, मुसैलमा ने समझा मेरी तो मौत आने लगी है, अब तो मेरी जाने वाले बनेगी। अब यहाँ से दौड़ता है हदीका के अंदर हदीकत रहमान में जाकर के ये पनाह ले लेता है और वहां जाकर के छुप जाता है। अब मैं हैरान और शर्तर हूं, अब दरवाजे बंद हो जाते हैं। मुसैलमा की कज़्ज़ाब किले के अंदर है, नबी के सहाबा है वो किले से बाहर खड़े हुए हैं। अब कहीं से जाने का रास्ता नहीं मिलता है, अब जाए तो कहां जाए। अभी देर की असर पूरी नहीं हुई, जब तक कि ये जालिम जाएगा नहीं तो खत्म नबुव्वत का दिफा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा। जब तक ये जहन्नम रसीद नहीं होगा तब तक खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरी नहीं होगी। तो मैं हैरान और शर्तर हूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ है और जहां मैं जा रहा हूं वहीं जाकर सेन में आइएगा। वो दीवारें हैं, वो किला है और किले के अंदर जो है वो सारे दुश्मन है, तलवारों से लैस है, तीरों से लैस है, घोड़े मौजूद हैं, खूंखार है, लड़ाई चाहते हैं, मारना चाहते हैं, फतह चाहते हैं। हजरत बर्रा बिन मालिक चाहते हैं अमीर मुकर्रम जरा इजाजत दे दीजिए, दो बंदे मैनू ही दे छो जो मुझे उठा के दीवार में डाल दे। हजरत सहाबा कहते हैं बर्रा क्या कहने लगे हो, वो दीवार के अंदर तुम्हें डाल ले। हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हम अपना एक बंदा अपने हाथों से दे डाले, हमारे हाथों के साथ वो बंदा जाए, उसकी बोटी बोटी कर दी जाए, तन बदन जुदा हो जाए, ना सर मिले ना पाँव मिले, ना कान मिले ना आंख मिले, ना नाक मिले ना उंगली मिले। हम ऐसा नहीं चाहते। हजरत बर्रा कहते हैं तुम्हें तुम्हारे रब की किबरियाई की कसम है, मुझे उठा के फेंको तो सही ना, आगे वो जाने उसका मालिक, वो मेरा मालिक जाने। इसलिए कि मौत तलवार के साए में नहीं होती है, मौत रब दिया करता है। अगर मौत रब ने मेरी लिखी है तो आ जाएगी, अगर नहीं लिखी है तो नहीं आएगी। हजरत बर्रा का इसरार बढ़ता गया, सहाबा ने उठा करके हजरत बर्रा को किले के अंदर फेंक दिया। अब आगे दुश्मन है, इधर एक अकेला है, आगे दुश्मन है, इधर एक ही फर्द है, आगे दुश्मन है, इधर एक सहाबी है, आगे दुश्मन है, इधर एक बर्रा है। बर्रा लड़ते जाते हैं, मारते जाते हैं, यहाँ तक किले की दीवार को आकर के ताले खोल देते हैं। अब नबी के सहाबा अब अंदर आ जाते हैं और गाजर मूली की तरह इन्हें काटना शुरू कर देते हैं। यहाँ से बात रोक कर समझाना चाहूंगा, एक गया था एक गया था एक गया था जिसे बर्रा कहते हैं और आगे दुश्मन सारा था। बर्रा नहीं डरा था। जब मैंने इधर देखा है तो झंग की धरती पे मुझे एक ही नजर आया था, उसने देखा था सारे का सारा कुफ्र है, मैं अकेला हूँ, सारा कुफ्र है, मैं अदना हूँ, सारा कुफ्र है, मैं छोटा हूँ, वो सारा
सारा कुफ्र है, मैं कमजोर हूँ, वो मैं छोटा हूँ, आगे सारा कुफ्र है, मगर मैं हैरान हूँ, शेल्टर हूँ, ये भिड़ जाता है, ये लड़ जाता है, ये टकरा जाता है, ये गरज जाता है, ये बात करता है, डंके की चोट करता है, काफिर काफिर कहता है, जो जबान में आता है कहते चले जाता है, ये बंदा है क्या है। जब मैंने तारीख में पढ़ा तो मुझे बर्रा नजर आया, जब तारीख में पढ़ा तो बर्रा बिन मालिक की सीरत नजर आई, तो तब मुझे समझ में आया बर्रा भी अकेला था, रब पे छोड़ करके कुफर से टकराया है। ये बर्रा का मानने वाला ये भी अकेला है, इसने भी सबको छोड़ करके कुफर से टकरा रहा है। यमामा के मैदान में बर्रा जीत जाता है, सरजमीन पाक पे हक नवाज जीत जाता है। कहाँ कहाँ जाऊं, क्या क्या आपके सामने अर्ज करता रहूं। अभी तो यमामा में खड़े हैं, अभी तो हम यमामा में खड़े हैं, तो मैं आपको इब्ने उमर के दरवाजे पे कब ले जाऊंगा। अभी तो मैं यमामा में खड़ा हुआ हूं, अभी मैं आपको दौरे फारूक आजम में कहाँ ले जाऊंगा। अभी मैं यमामा में खड़ा हूं, तो अभी मालिक बिन नुवैरा का सर क्यों उड़ा है मैं कैसे बताऊं और कब तक बताऊं। बहरहाल मेरे दोस्त, ये नबी के सहाबा का जिगर है कि जिन्होंने, नहीं, ये नबी के सहाबा का जिगर है जिन्होंने टकरा के बताया है कि जब खत्म नबूवत की बात आती है तो फिर दलाइल नहीं चलते हैं, जब खत्म नबूवत की बात आती है तो फिर ये नहीं बताना चाहते हैं, नहीं बताया जाता है कि कुरान की इतनी आयतें हैं जो खत्म नबूवत पे दलालत करती हैं, नबी की इतनी हदीसें हैं जो खत्म नबूवत पे दलालत करती हैं, इजमाए उम्मत है जो खत्म नबूवत पे दलालत करता है। नहीं तो उस वक़्त तलवार चला करती है, लेकिन शर्त उसके लिए ये है कि हुक्मरान सिद्दीक़ अकबर हो, शर्त उसके लिए दी है कि हुक्मरान वहाँ फारूक आज़म हो। अगर हुक्मरान इमरान खान हो तो फिर दलील दे के समझाएंगे, अगर हुक्मरान कोई ऐसा बैठा हो कि जिसे ये बातें उसकी जिम्मेदारी उसे समझ ना आती हो, अपने आप को मुसलमान भी कहलवाए और उसे अपनी जिम्मेदारी का पता भी ना हो, तो फिर मौलाना पसूरी दलाइल से समझाएंगे कि मियाँ दलाइल ये है कि नबी की खत्म नबूवत है और ये आखिरी है, इनके बाद कोई पैगंबर और रसूल नहीं है। अरबाब इंसाफ तो देखा ये जाता है, हजरत बर्रा बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने वो दरवाजा तो खोल दिया है, लेकिन ये भी ऐसा जालिम है जो बैठा हुआ है और बैठा भी ऐसी जगह के ऊपर है मोर्चे में कि जहां से ये बिल्कुल महफूज बैठा है। और ये भी लिखा है बुखारी में जाकर के देखें कि इसके सारे के सारे बदन पे जीरा लगी है, अकेली आंखें नजर आई है। अब एक बंदा है वो मचल रहा है और ये बार बार वहां से चला था मदीने से तो दुआएं करके चला था, अल्लाह कि जिस वक्त मैं काफिर था तो तूने मुझे इस्लाम के शेर के मरवाने के लिए मुंतखब किया था, तो अब मेरा मौका आया है इस्लाम का, तो फिर मेरे से इस्लाम का बदतरीन दुश्मन मरवाने का मौका भी तो मुझे ही दे देना। हजरत वासी इब्ने हर्ब है, हजरत वासी इब्ने हर्ब कहा करते थे कि खुदा की कसम मैं रब से मांगता रहा कि रब्बा मुझे ऐसा मौका दे दे कि हमजा के कत्ल की मुकाफात हो जाए, रब्बा मुझे ऐसा मौका दे दे। मैंने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु का जिस्म काटा था, नबी ने चेहरे को मोड़ लिया था, अब कोई ऐसा मौका दे दे जब क़यामत का मैदान आए तो नबी मेरा सामना कर जाए, जब क़यामत का मैदान आए तो रसूल मुझे, रसूल मुकर्रम मुझे सीने से लगा जाए। अगर मैं पंजाबी में कहूँ तो यूँ कहूँ, शायद हजरत वासी बिन हर्ब ने कहा होगा दिल में जज्बात में, अल्लाह मुझे ऐसा मौका दे दे, ऐसा काम मेरे से हो जाए जब मैदान हद से आए तो पैगंबर दो आलम जंप मार के मैंने जफ्फी मार के कहना कि आजा मेरा वासी इधर आजा। हजरत वासी कहते हैं अब मैं साक में था और मौका भी आ गया था, लेकिन आगे उस जालिम को देखता हूँ तो वो जालिम ऐसा है कि जो किले में बंद है, फिर अपने किले में भी बैठा है, फिर उसने जीरा भी फैनी है, अब उसके लिए जाया कैसे जाए, मगर देखा कि एक ही जगह है, उसकी आंख
आंखों का सुराख नजर आता है। अब मैंने तीर का निशाना लिया और निशाना ले करके मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के मारा। जैसे मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के मारा, रब्बे सुल जलाल ने उसकी आंखों में ऐसा तीर लगाया जो गर्दन से पार हो जाता है, छठ जमीन पे गिरता है। अब आवाजें आना शुरू हो जाती है कि एक हबशी ने, एक काले गुलाम ने, जनाब देखो तो सही, हमारे पैगंबर को मार दिया है, मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारा है। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब फिन्नार होता है, इस मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम में रसीद कर दिया जाता है। ये मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम में रसीद करने वाला हजरत वासी बिन हर्ब है। और बाबे इंसाफ में कहाँ जाऊं और किस किस जगह पे जाऊं? अभी आपने देखा है, यही आपका अली अली चौक था, इसी चौक पे एक बदतीनत बदफितरत शख्स भी आया था जिसने पिछले मुहर्रमुल हराम में कहा था कि नबी के जाने के बाद सारे सहाबा मुर्तद हो गए थे सिवाय 3 सहाबा इकराम के। इसी ने आकर कहा तुम्हारे अंदर आया है, तुम्हारे शहर में आया है, तुम्हारे करीब आया है। और उसने आकर के ये कहा कि नबी के सहाबा सारे मुर्तद हो गए थे सिवाय 3 के। ये सिद्दीक का दौर था जब साबित शहीद हुए, ये सिद्दीक का दौर था जब ज़ैद शहीद हुए, ये सिद्दीक का दौर था जब अबू हुज़ैफा शहीद हुए, ये सिद्दीक का दौर था जब अबू सलमा शहीद हुए, ये सिद्दीक का दौर था जब यजीद बिन साबित शहीद हुए, ये सिद्दीक का दौर था जब यजीद बिन औस शहीद हुए। गर्ज में क्या नाम लेता रहूं, मैंने जितने नाम आपको पहले खिलवाए हैं ये सारे के सारे सिद्दीक अकबर के दौर में ये शहीद होते हैं। ये 1200 सहाबा जो बदर वाले थे, बदर वाले भी उनमें थे, ये शहीद होते हैं, अंसार भी उनमें थे, ये शहीद होते हैं। दौर सिद्दीक का था। इस जालिम ने इन बदर के शहीदों को भी माफ नहीं किया। इसके कहने का मकसद क्या है कि जगह जमामा में जो शहीद हुए वो मोमिन न थे, खत्म नबुव्वत के लिए जो कटे हैं वो मोमिन न थे, खत्म नबुव्वत के लिए जिन्होंने जाने दी हैं वो मोमिन न थे, खत्म नबुव्वत के लिए जिन्होंने गर्दनें खटाई है वो मोमिन न थे। तो फिर मुझे यूं कहने खाते ये हकीकत में खत्म नबुव्वत का बागी है, ये हकीकत में खत्म नबुव्वत का दुश्मन है, ये हकीकत में खत्म नबुव्वत को नहीं मानता। मैं मानता हूँ खत्म नबुव्वत को। तो खत्म नबुव्वत के दिखा के लिए अल्लामा पसरूरी आएंगे, मैं माथा चूम लूंगा। खत्म नबुव्वत के दिखा के लिए कोई बच्चा उठेगा, मैं सर माथा चूम लूंगा। खत्म नबुव्वत के दिखा के लिए कोई देवबंदी आएगा, मैं सर माथा चूम लूंगा। खत्म नबुव्वत के दिखा के लिए कोई बरेलवी आएगा, मैं सर माथा चूम लूंगा। इसलिए कि मुझे इनके अकीदे से गर्ज नहीं, इनके मसलक से गर्ज नहीं, इनकी जमात से गर्ज नहीं, मुझे गर्ज पैगंबर की इज्जत से है, मुझे गर्ज पैगंबर के नामूस से है। इसलिए दिफा किया है, मेरे सर का ताज है। इसे चाहिए था सिद्दीक अकबर को अपने सर पे बिठाता, इसे चाहिए था सिद्दीक को सलूट मारता, इसे चाहिए था खालिद को सलूट मारता, इसे चाहिए था पैगंबर के सहाबा को सलूट मारता। क्या उन्होंने अपनी जानें देख करके खत्म नबुव्वत का दिफा किया? नहीं, इसने उन्हें मुर्तद कहा है, नहीं इसने उनकी तौहीन की है, तनकीस की है। तो फिर मैं कैसे मानूं ये खत्म नबुव्वत का दिफा करने वाला है? मैं कैसे मानूं ये खत्म नबुव्वत की बात करने वाला है? तो फिर समझ में आया नबी की इज्जत, नबी के सहाबा का मुनकर खत्म नबुव्वत का मुनकर है, नबी के सहाबा का बागी खत्म नबुव्वत का बागी है, नबी के सहाबा का गुस्ताख खत्म नबुव्वत का गुस्ताख है, नबी के सहाबा से अदावत रखने वाला मिशन खत्म नबुव्वत से अदावत रखता है। अगर कोई आदमी खत्म नबुव्वत के प्लेटफार्म से अदावत रखता है, शक सवा होकर के ये भी बोले, वो भी बोले, वो भी बोले, ये भी बोले, अपना बोले, बेगाना बोले, सारे बोल के कहिए खत्म नबुव्वत का बागी मोमिन हो सकता? बुलंद आवाज से मोमिन हो सकता? बुलंद आवाज से मोमिन हो सकता? मोमिन हो सकता? मोमिन हो सकता? तो फिर नबी के बागी को भी हम मोमिन नहीं कहते हैं और नबी के सहाबा के बागी को भी मोमिन कहा। बुलंद आवाज से कहा। खत्म नबुव्वत के दिफा करने वाले सर का ताज है कि नहीं? बोलो, जिनके सर का ताज है हाथ खड़ा करके बोलें। खत्म नबुव्वत का दिफा करने वाले हमारे सर का ताज है कि नहीं है? और जो हमारे सर ताजों को हाथ लगाएगा ऐसे हाथों को कानून से तोड़ दिया जाएगा। कह दो इंशाअल्लाह। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, मजमून मेरा आधा रह गया है और तुम्हारी बैटरी मुक्की है कि बाकी है?
تو پھر کوئی بندہ مت اٹھے. یہ کون جا رہے ہیں؟ اینج کر کے چھٹی لو نا پہلے. کوئی بندہ مت اٹھے. مولانا پسوری صاحب تشریف فرما ہے، ان کے بیان کے آخری جملے تک جو بندہ اٹھے گا بغیر چھٹی کے، میں کہوں گا یہ چھوٹ کے جا رہا ہے. بیٹھے رہیں گے؟ یار زندہ صحبت باقی. اب تو جاتے ہیں تیری محفل سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا.